Assalamu alaikum. My name is Umar Salim and welcome to all of you to Bizone TV. This is my co-host. I'm Azka Ijaz. नाज़रीन, आपने बहुत सारे टूर्नामेंट देखे होंगे, क्रिकेट का टूर्नामेंट, बैडमिंटन टूर्नामेंट, कबड्डी टूर्नामेंट, लेकिन फैसलाबाद की हिस्ट्री, इनफैक्ट पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा होने जा रहा है कि हमने जुगतों का टूर्नामेंट इंट्रोड्यूस करवाया। क्या कहते हैं आप? जी वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हर इलाके की अपनी एक खसूसियात होती है जिसकी वजह से वो पहचाना जाता है। कहीं का कपड़ा मशहूर है, कहीं का खोता मशहूर है। तो फैसलाबाद में अगर हम फैसलाबाद की बात करें तो हमारे यहाँ हर दूसरा बंदा ही जुगत है। यहाँ रिश्ता मिले ना मिले जुगत जरूर मिलेगी आपको। ये खोता किस शहर का मशहूर है? लाहौर का बहुत ज्यादा मशहूर है खोता, हम लाहौर से रिलेट कर रहे हैं। ओके, वहाँ पे तो माशाल्लाह इस दफा पे बड़ी ईद आ रही है, सीजन लगेगा। एनीवेज, जैसे हम पहले फैसलाबाद का नाम सुनते तो हमारे जेहन में पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री आती थी, कपड़े की मसनूआत आती थी, लेकिन अब पाकिस्तान की पहचान कुछ और बन चुका है। वो क्या है? ये हंसी मजाक, ये हाजिर जवाबी और जुगतबाजी। तो आज हमने ये जो प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया आपके लिए, स्पेशली उस रॉ टैलेंट को एक्सपोज करने के लिए जो कि हमारे फैसलाबाद में मौजूद है, लेकिन अभी तक वो मंजर आप पर नहीं आया। तो आइए इस खूबसूरत प्रोग्राम का आगाज करते हैं हासे फैसलाबाद पे। ले जी, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं इंट्रोडक्शन करवाना चाहूंगा हमारे जजेस का। आज के जो हमारे जजेस हैं दोनों ही फैसलाबाद की मशहूर तरीन हस्तियां हैं और मजे की बात, दोनों ही राना साहबान हैं। और रानों का और जुगतों का आप जानते हैं कि सेम कनेक्शन हम कह सकते हैं, क्लोज कनेक्शन है और बहुत सारी जातें जो है ना वो रानों में कन्वर्ट हो चुकी हैं इसी हवाले से। यानी कि मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा उसकी। जो हमारे फर्स्ट राना साहब हैं, हमारे जो जज हैं, वो है जनाब अमजद राना अस्लाम और द वेरी टैलेंटेड राना इजाज साहब। ले जी, अपने प्रोग्राम का बकायदा आगाज करते हैं। आज एडिशन का फर्स्ट फेज है और आज जो कंटेस्टेंट्स आएंगे वो अपना इंट्रोडक्शन भी करवाएंगे, साथ में क्या गुल खिलाएंगे हम सब देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई का? मेरा नाम अतीकुर रहमान है। कहाँ से तशरीफ लाए? मैं गुजरांवाला से। गुजरांवाला से। और आप? तो मेरा नाम अब्दुल जब्बार है। अब्दुल जब्बार जी, मैं सिटी फैसलाबाद से हूँ। फैसलाबाद से हैं आप? अच्छा, क्या करने वाले हैं दोनों आप? फिर तो गुजरांवाला और फैसलाबाद का तो मुकाबला ही हो गया ना सर। मुकाबला बिल्कुल गुजरांवाला और फैसलाबाद। जी। चलें जी, हम आपको टाइम देते हैं। आप दोनों ने आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो शुगल क्रिएट करना है। आप क्या करते हैं एक दूसरे के साथ, हम देखते हैं दोनों में कितना टैलेंट है और किस में कितना दम है। अंदर डॉक्टर साहब मेरिया सारियां आंदरा कर दो। डॉक्टर साहब मुझे क्यों? अंदर मैं खाली पेट दवाई खानी। अच्छा। डॉक्टर साहब को गए और कहते मैं जो नहाना ते भज जाना सारा। डॉक्टर साहब कहना टूटी बंद करके नहाया कर। इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੜਾਵਾ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਂਦਾ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗਿਆ, ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਡਾ ਭਗਵਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਛੋਟਾ ਭਗਵਾਨ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਛੱਡ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਅੱਬਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? अच्छा। ਇਹ ਭਾਣ ਆਪਣੀ ਅੱਬੂ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੂਰ ਕਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਣ ਅੱਬੂ ਕਹਿ ਗਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ। वाह। ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ? ਆਂਦਾ ਅੱਬੂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਜੇਬ ਲੱਭਣ ਡਿਆ। ਇਹਨੇ ਵੱਖੀ ਚ ਮੋਹਰੀ ਕਰਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ? ਆਂਦਾ ਸਾਈਡ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਪਠਾਨ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਚੁਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈਣ ਗਿਆ? ਆਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਇੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਵਾਦਾ ਤੋੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਭਾਣ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਗਏ, ਪਰ ਕਾਬਰੀ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਓਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ 150 ਲੈਣਾ। ਉਹ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ 300 ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ 150 ਮੰਗੇ। ਆ ਜਾ ਕਰ। ਸਹੀ। अच्छा। ਇਹਨੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਗੁੱਟ ਖਾ ਲਈ, ਮਸਹਿਰੀ ਤੇ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਆਖਰੀ ਆਰਾਮ ਦਾ। ਕਬਰਸਤਾਨ ਤੇ ਗੁੱਟ ਖਾ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ। ਕਬਰਸਤਾਨ ਨੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਵਿਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਹਕ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਪੱਕਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤੀ ਪਾਨ ਖਾਦਾ, ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਪੱਕਾ। ਇਹਨੇ ਹੋਟਲ ਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਜੀ ਟਾਇਲਟ, ਆਂਦਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ। अच्छा। ਕਬਰਸਤਾਨ ਚ ਪਟਾਕਾ ਸੁੱਟ ਕੇ 10 ਸਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੋਂ ਮਰੇ। ਇਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਨਾਸ਼ਤਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਹਲਵਾ ਪੂੜੀ ਲਾਈ। ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਆਇਆ, ਯਾਰ ਤੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਚੜ ਗਈ, ਤੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲੇ ਉੱਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ठीक है। ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਸ ਪੀਏ ਪਿਆ। ਉਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਿਆ। ਆਂਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦਫਨ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਆ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ। ਆਂਦਾ ਉਹ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਪਲੇਟ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖਣ ਗਿਆ। ਬੀਬੀ ਨੇ ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਕੰਜਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੋਟਲ 'ਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੀ ਪੱਕਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕੜੀ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ।
ਬਰੀਕ ਚੁਗਤ ਸੀ अच्छा अच्छा ਇਹ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੰਦਰ 'ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਵੜ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਆਂਦਾ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਰੈਂਟ ਤੇ ਮੰਗਵਾਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਲੂਣ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਚੱਟੀ ਜਾਏ ਆਂਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਿੰਬੂ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਗਏ, ਭਾਈ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਲਮਾ ਚੌਕ ਕਿੱਥੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੁੰਨਾ। अच्छा क्या बात है अच्छी है ਇਹ ਵੀ ਹੋਟਲ ਤੇ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੀ ਪਕਾਇਆ ਆਂਦਾ ਖਾਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਲਮਾ ਸੁਣਾ ਉਹਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਦੂਜਾ ਸੁਣਾ ਆਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਜ਼ਾ ਉੱਠਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਇਹ ਭਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੱਜੇ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਜਿਆ ਸੱਜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਾਕ ਮਾਰਤਾ, ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਹੋਏ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਮਾਸ਼, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਮਾਸ਼ 40-50 ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਖਲੋ ਜਬਾਰ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਐਂ ਚਾਕੂ ਕੱਢਿਆ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਧੋਤੀ ਪਾਈ ਸੀ ਉਹ ਗੱਡੀ अच्छा जी टाइम आप लोगों का क्लोज होता है ठीक है आप दोनों जो है वो अपने अपने अंदाज में पूरे हैं और हम चाहते हैं कि आप दोनों को जो है वो नेक्स्ट राउंड के लिए सेशन दिया जाए और जैसा आप अपने बंदे को दें और मैं अपने बंदे को देता हूँ जुगतों से हो चुकी है अच्छा एक बात बताएं आपको जुगती आती है उमर मुझे करनी नहीं आती लेकिन मैं खा लेती हूँ यानी कि इनको जुगते मारने नहीं आती लेकिन खाने आती है जबरदस्त कॉम्बिनेशन हो गया हाँ ताकि आप हमेशा मेरे आप खाएं हम आपको खिलाएंगे वैसे भूखों को खिलाना जो है सही ना बात वो आपका काम है ले जी हम अपने नेक्स्ट कंटेस्टेंट को बुला रहे हैं जी की नाम ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਨਦੀਮ ਇਕਬਾਲ ਲੋਧੀ ਜੀ ਨਦੀਮ ਇਕਬਾਲ ਲੋਧੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੀ। ਤੇ ਲੋਧੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਜੀ ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚਲੋ ਛੋਟਾ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਚਲੋ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰੇਲੇ ਪੱਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਖਾਣੇ ਸਰਦਾਰ ਹੋਰੀ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੈਦਲ ਅੱਛਾ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਾਂ ਜੋ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਂ ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਸਰਦਾਰ ਹੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ੂ ਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਛਾ। ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸਵੇਰ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸੋ ਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਸ਼ੀਨੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਕੇ ਦਾਇਆ ਬਾਜ਼ੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਸੱਜਾ ਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਬੱਬਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅੱਛਾ ਵਾਹ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਦੋਂ ਇਹ 65 ਦੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਚੀਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਜ ਸੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਕ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਂਕ ਲੈ ਆਏਗਾ ਨਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਹੋਰੀ ਜਨਾਬ ਟੈਂਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾੜੀਆਂ ਬਾਜੀਆਂ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਹੋਰੀ ਟੈਂਕ ਲੈ ਆਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਹੋਏ 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 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਮਾ ਖਾਤੇ ਰੱਖੋ ਬਾਜਾ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਂਕ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹ 10 ਟੈਂਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਟੈਂਕ ਇਨਾਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਆਜ਼ਾਦ 'ਚ ਬੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਧਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਟੈਂਕ ਦੇਉਂਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ वाह अच्छा आजकल आपने एक बात नोट की है कि इस फन के अंदर ना कोई एज लिमिट कोई हाँ एज लिमिट नहीं है और स्पेशली आप देखेंगे कोई जेंडर भी लिमिट नहीं है अगर हमारे पास फीमेल्स भी हैं हमारे पास मेल्स भी हैं तो अभी जैसे ये आए थे तो मुझे तो लग रहा था जैसे कोई टेंट वाले हैं लेकिन वो तो बात अलग है सिर्फ टेंट वाले ये कंटेस्टेंट भी हैं ये और जो भी टेंट के टेंट के हवाले काफी से जो है ना ਆਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ देखो ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਅਸੀਂ वैसे आपको किस तरह के लड़के पसंद है और मतलब जाहिर है उम्र जाहिर है आपका हमसफर आपका पार्टनर ऐसा होना चाहिए जो आपको हंसा सके जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो अच्छा मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर तो इतना अच्छा नहीं है मैं गुदगुदी करके हंसा सकता चुस Anyway, ये है बहुत हो मेरी गई नेक्स्ट bad sense of नेक्स्ट humor। क्या नाम है बेटे का उजैर और आपका मेरा नाम मोहम्मद साद, कहाँ से आए हैं मैं फैसलाबाद से। और आप कहाँ से आए हैं फैसलाबाद से फैसलाबाद ਤੋਂ ਦੋਨੇ ਕਿਹੜੇ ਮਹੱਲੇ ਚੋਂ गुलाम मोहम्मदाबाद ਤੁਸੀਂ ਨੂਰਪੁਰ ਆ ਭਾਈ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਅੱਛਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ नवी एलसीडी तोड़ ली अच्छा मैं क्या आ ही गई था
कहना फरीदी ने छक्का मारिया उन्होंने बाल गवा दिए अगर अपनी बाल छोड़े कहना आ ले लो ਭਾਈ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਨੋਟ ਲਾਓ ਮੈਚ ਲੱਗਾ ਅੱਛਾ डॉक्टर साहब चल जाता डॉक्टर साहब ने कहना डॉक्टर साहब जी मैंने कब्ज हुई है हाँ। डॉक्टर साहब कहना अपनी रोटी मैंने दे जा कर ਅੱਛਾ शाही किले चल जाता शाही किले उसे जाके अंदर वड़ जाता टिकट नहीं लेंदा मैं कहा टिकट नहीं ली कहना असं मुगल होंगे हैं ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਐਡਾ ਕਾਲਾ ਖੁਸਰੇ ਆਏ ਕਹਿੰਦਾ 500 ਲੈਣਾ ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ ਕਹਿੰਦਾ 200 ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਲਾਏ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ मंजी से लंबा पाया ढिड च जलेबियां रख लियां ਅੱਛਾ मेरी आंधी अंतरा कट गया मेरी अंतरा कट गया ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਿਆ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਜਲੇਬੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਕਹਿੰਦਾ 20 ਸਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕੱਢਦਾ ਵਾਹ अच्छा ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਮਿੱਠਾ ਪਾਨ ਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਬੋਣੀ ਆਉਂਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਠਾ ਲਵਾਇਆ वाशिंग में ना समझ शीशा लगाना खोले कहना अच्छा तुसी हो ਅੱਛਾ बाट ते जाके तारा ला के बेचन लग जांदा अच्छा। कुछ गुटन लग जांदा कहना आई करने कहना मैनू लग्या सुलह हो गई है ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੋਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਲਕ ਅਜੇ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕਾਨੇ ਟੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ मुझसे लगा मुझसे खिदमत पे आ गया खिदमत पाया की मला लगा मुझसे बेच की भई कहना बगैर का चट्टा किलो आधा किलो तुम और पा ਭਾਈ ਰਸ਼ਕਾਨੇ ਪੁੱਛਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਤਾ ਦਰਬਾਰ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾ ਛਾਪੜ ਚੋੜ ਲਈਏ ਭਾਈ ਨਵੀਂ ਪਾਲਕ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਪਾਲਕ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁੱਝ ਲੈ अंबा ही रेडी ला लेंदा अंबा ही रेडी ला लेंदा कोल खोता कहना ना कहना केले ला लो मैं कहा ओए के तू अंबा ही रेडी ले केले कहना मक्खियां नु धोखा देना पिया वा ਭਾਈ ਇਹ ਨਾ ਖੰਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਲੇ ਵਾਲੀ ਰੇੜੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਖੰਬੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਥੱਲੇ ਬੱਚੇ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ कहना या अल्लाह मैनू सब बना दे मैं सारे गंदे बंदे मार देने सारे गलत बंदे मार देने सब बना या अल्लाह मैनू सब बना देंदा अच्छा मरासियां ला देने जानी चीज मंडी दी हुंदी है राह जाना जांदा ना इनू हुन सोचदी की ऐ जाके ना कन्ने च पा दो मेरी डॉक्टर जाना डॉक्टर साहब ने कहना डॉक्टर साहब मेरी अम्मी नहीं ठीक डॉक्टर कहना तेरे मैं 2 साल तो यही गल कही जन्ना ਭਾਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਥੱਲੇ ਬਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਤੇ ਬਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਤੇ ਬਾਹ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਆ ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਗੈਸ ਹੋਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ 2-4 सिलेंडर मेरे भर दे अच्छा तेरे प्यार में कट गई हमारी गर्दन अच्छा तेरे प्यार में कट गई हमारी गर्दन हाय 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 केले 20 रुपए दर्जन मैं बड़ा चंगा गाना आ गोरमे वाले नहीं गोरमे वाले नहीं इन्हों के बाहर मैं गाना गाना पिया इन्होंने मैंने 20,000 फड़ाता ही कहते कोई छोटा मोटा कारोबार खोला गाना गाना तेरे का वास्ते गल नहीं हैगी एक शेर पेशे नजर किया है उर्दू च तुमने जला दिया घर हमारा ज्ञान गुब्बारा फेफर वैसे आपने एक बात नोट की है कि जुगतबाजी के लिए ना जनरल नॉलेज भी जरूरी है ऑब्जर्वेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है दोनों जरूरी है उसके बगैर आप जुगत नहीं कर सकते बिल्कुल ऐसी ही बात है और मेरा मानना ये है कि जिस सोसाइटी में आप रह रहे होते हो तो वो हमारे जो इर्द गिर्द का इन्फ्लुएंस होता है माइंड पे वो भी बहुत ज्यादा पड़ता है तो फैसलाबाद की पहचान ही जुगत है तो तभी हमारे पास माशाल्लाह इतना ज्यादा टैलेंट आ रहा है जुगत के हवाले से तो उमर आपका जनरल नॉलेज कैसा है मेरा जनरल नॉलेज बहुत अच्छा है चले मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ उमर आप मुझे ये बताएं कि जिस आदमी को सुनाई ना दे उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे उसको जी उसको आप जो मर्जी कह लो उसको कौन सा सुनाई देना This was against choose actually तो हम अपने हमारी फीकियों से परेशान ना हो हमारे पास बहुत अच्छे कंटेस्टेंट तो उमर आपको बोर कर रहे हैं तो मैं अपने नेक्स्ट कंटेस्टेंट को बुलाऊंगी नाम क्या है शुभांश नावला कहाँ से हैं न्यालहोर से अच्छा जी अंकल अल्ताफ अपने इन नामालूम अफरादों को संभालें वरना मैं आपका जीना हराम कर दूंगी कल भी भुट्टो जिंदा था आज भी भुट्टो जिंदा है कल भी भुट्टो जिंदा था आज भी भुट्टो जिंदा है तुम कितने भुट्टो मारोगे हर घर से भुट्टो निकलेगा या अल्लाह या रसूल बेनज़ीर बेकसूर या अल्लाह या रसूल बेनज़ीर बेकसूर ओके जी पार्टी बदलो जी और इसके बाद मैं अब करूँगा ताहरुल कादरी साहब की ये लाखों की महफिल ये करोड़ों का मजमा आओ मेरा सीना हाजिर है और इसके बाद मैं करूँगा साद रफीक साहब की अच्छा खुदाया तमीज़ करें
कोई शर्म करे, कोई हया करे, थोड़ी सी शर्म होती है। रात मुझे मियाँ साहब का फ़ोन आया था, मैंने पूछा कौन, उन्होंने कहा मियाँ, मैंने पूछा किसका। और अब इसके बाद अल्ताफ हुसैन साहब की। अल्ताफ हुसैन, ठीक है। कराची वालों, मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, मैं इस्तीफा नहीं दे रहा हूँ। उमर ये मुझे पीछे बैक स्टेज में ये बोल रहे थे कि फीमेल्स का सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, फीमेल्स हंसा नहीं सकती। तो मैंने इन्हें कहा कि फीमेल्स हंसा नहीं सकती तो क्या हुआ, रुला तो सकती है। बिल्कुल। लेकिन सारे हस्बैंड रो रहे हैं, सारे बॉयफ्रेंड रो रहे हैं। एग्जैक्टली, ये भी एक फन है, ये एक फन है। एग्जैक्टली, देखिए ना, आरजेस जो होते हैं रात को बड़े बड़े लंबे शोज करते हैं जी, ठीक है, पुरानी पता नहीं कहाँ से रोने वाली गजलें उठा के सुनाते, लोगों को रोना नहीं आता। इधर इंसान शादी करता अगले दिन रो रहा है। एनीवेज, क्योंकि अच्छा ये भी एक इशू है कि औरतों को ज्यादा समझ नहीं आती है। अगर औरतों को जोक सुनाते हैं सर जी, आपको तो पता होगा, कूड़ दिमाग होनी है जी, कूड़ दिमाग जी बिल्कुल। आपको जोक सुनाकर फिर एक्सप्लेन करना पड़ता है, ठीक है। जब आप जोक बताते हैं फिर एक्सप्लेन करते हैं, तो जोक एक्सप्लेन करना किसी औरत को ऐसा ही है जैसे मेंढक का ऑपरेशन करना। ठीक है उमर, मैं आपकी ये गलत फहमी दूर करती हूँ, क्योंकि हमारी नेक्स्ट कंटेस्टेंट जो है वो एक फीमेल है और वो आपको बताएंगी कि हमें किस तरह जोक समझ भी आते हैं और हमें क्रैक करना भी आते हैं। आप पैराग्लाइडिंग करती हुई आएंगे? यस सर, मुझे नजर आया तो मैं नीचे डिगी। अच्छा, अच्छा, की ना ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? सर मेरा नाम शांति सिकंदर है। थोड़ी जी रेस घटाओ। शांति सिकंदर। नहीं ਇੰਨੀ ਵੀ ਨਾ ਘਟਾਓ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਰੇਸ ਘਟਾਓ। शांति ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ सिकंदर। ਤੁਸੀਂ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? सर मैं फैसलाबादों आई ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਾਉਣ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਸਾਓ, ਕਾਰਨਰ ਫੜਾਤੀ ਆ। ਹਸਾਓ ਜੀ, ਹਸਾਓ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, 11:45 ਸੀਗੇ, ਅੰਧੇਰਾ ਸੀਗਾ, ਨਾਗ ਭੂੰਚ ਨਾਗ ਨਾਲ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਫੁੱਲ ਐਨ ਚਾਂਦ ਮਹਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਫੁੱਲ ਪੀਕ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਚਾਂਦਨੀ ਰਾਤ ਸੀਗੀ। ਅਚਾਨਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਦਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਕੁੜੀ ਹੋਈ ਏ। ਮੇਰੀ ਅੰਮਾ ਨੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਵੈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਘਰ ਸੀਗੇ, ਨਾਨੀ ਦੁੜਕੀ ਲਾ ਕੇ ਗਈ, ਸੀੜੀਆਂ ਚੜੀਆਂ, ਥੱਲੇ ਉਤਰੀ, ਆ ਮਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ, ਯਾਰ ਉਹ ਤੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਮਾਮੇ ਆਏ, ਕੀ ਸੀਨ ਬਣਿਆ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬੈਠੀ ਵੈਨ ਪਾ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਪਾ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਪਾ ਰਹੀ ਏ। ਉਹ ਮਾਮਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫੜਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਕੁੜੀ ਹੋਈ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮਾਮਾ ਨੇ ਮਾਰੀ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਕੇ ਚੰਡ ਮਾਮੂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੀ ਵੀ ਕੁੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਵਾ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਮਾਮੂਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਰਾ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਣਾ ਆਖਣਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਖੈਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਤੇ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਇਦਾਂ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸੁਬਹ ਮੈਂ 7 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਲੋਹ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਲੋਹ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਉੱਠ ਕੇ ਗਈ ਮਾਮੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਇਓ। ਮਾਮੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੇਲੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਖੜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੱਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਮੀ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਚੜੇਲ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਆ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੈਰ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਆ, ਕੁੜੀ ਚੜੇਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੁੜੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ। ਏਦਾਂ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜ਼ਹੂਰ ਪਜ਼ੀਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ, ਆ ਮੇਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹਾਸਾ आया हो ਉੱਥੇ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। उमर ये हमारी पहली फीमेल कंटेस्टेंट थी, उम्मीद है अब आपको कोई I'm really shocked. I mean, I've never seen such confident girl. इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस, सही बात है। ये कॉन्फिडेंस जो है ये हमें चाहिए इस टूर्नामेंट के लिए। I was expecting this from you. और आप यहाँ पे यार अंदर से वो निकालो अपनी जो है वो। सही है, सही है। अंदर आप औरत- और मैंने आपको निकालो। Oh my God. उमर मैं आपको पहले भी यही कह रही हूँ कि मुझे जुगते मारनी नहीं आती, अलबत्ता मैं खा जरूर सकती हूँ। चले जी, वो तो- नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज होता है, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। आप खा सकती हैं तो आपको भी ऐसा बंदा मिलेगा जो इसमें माहिर हो सकता है इसी शो में मिल जाए, पॉसिबल है इसी शो में। सर जितने कॉन्फिडेंस है इंशाल्लाह कह रहे हो कि जुगतों की ट्रेनिंग ले रहे हैं। हम जरा नेक्स्ट कंटेस्टेंट की तरफ बढ़ते हैं। ਕੀ ਨਾ ਅਲੀ ਨਵਾਜ਼ ਦੁਰਾਨੀ। ਤੁਹਾਡਾ? हसनैन तारिक। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਸਰ ਮੈਂ ਚੱਕ ਜੁਮਰਾ ਤੋਂ। इस भाई को किसी ने पूछ लिया आर्ट्स काउंसिल कितने है, कहता पता नहीं मैं साइंस ना की थी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। भैन दा मुंह वेख लो किटा काला रसगुल्ला हुंदा। ਨਵਾਂ ਰਕਸ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਸਵਾਰੀ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਲਮਾ ਚੌਕ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਈ। अच्छा, ਇਹ ਭਾਈ ਨੇ ਵੀ ਰਕਸ਼ਾ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਿੰਡੀ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਿੰਡੀਏ। अच्छा, 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਲਈ 50,000 ਇਨਾਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 50,000 ਇਨਾਮ ਦਿਓ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ 40,000 ਮਿਲੇਗਾ, 10,000 ਟੈਕਸ ਕੱਟੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 50,000 ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ 50,000 ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਫੜੋ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ 10 ਰੁਪਏ। ਭੈਣ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਕੇਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ। ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਥੁੱਕ ਆ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਤੀਸਰੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਥੁੱਕ ਆ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਥੁੱਕ ਸੱਟਣ ਗਿਆ, ਥੁੱਕ ਬਾਰੀਓ ਪਾਰ ਆਪ ਬੈੱਡ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਗਿਆ, ਥੁੱਕ ਬਾਰੀਓ ਪਾਰ ਆਪ ਬੈੱਡ ਤੇ। ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਥੁੱਕ ਬੈੱਡ ਤੇ ਆਪ ਬਾਰੀਓ ਪਾਰ। ਅੱਛਾ ਭੈਣ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਥਾਣਿਓ ਡ੍ਰਿਪ ਲਵਾਈ। ਵਾਹ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਬੇਰ ਹੁੰਦੇ। ਐਦਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਡੇ ਐਡੇ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਛ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਂਗਲ ਲਟਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂ ਖਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਦੇ। ਭੈਣ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਸ਼ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਨਾਸ਼ਤਾ ਲਿਆ ਕਬਰਸਤਾਨ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਟੀਵੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ 'ਚ 9 ਵਜੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਨਾਲ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਪਾਈ। ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਾ ਕੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਟਾਬੀ ਪਾ ਦੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਪਟਾਕਾ ਹੀ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਭੈਣ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਆ। ਨਵੀਂ 70 ਹੁੰਡਾ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਗੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੱਢਣੀ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਠੰਡਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਨਾਲ ਲੜ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਰ ਵਾਲਾ ਲੈਣਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਬੋਲ ਬੋ ਭੈਣ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾ ਆਪਣਾ। FM ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ FM ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਗਾਣਾ ਲਾਈਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਮਗਰਬ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਲਾ ਦਿਓ। ਲੰਡੇ ਦੇ ਰਸ ਹੁੰਦੇ। ਗੋਦਾਮ 'ਚ ਜਾਓ ਨਾ, ਕਣਕ ਵਾਲੇ ਗੋਦਾਮ 'ਚ ਜਾਓ ਤੇ ਆਖਰੀ ਬੋਰੀ ਚੁੱਕੋ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਮਰੀ ਚੂਈ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਇਹ ਭੈਣ ਬੱਸ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਦੋ। ਵਾਹ 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 ਇਹਨੇ ਭਾਈ ਕੋ ਸਿਗਰਟ ਮੰਗੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਚਸ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇ। ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੋਤਲ ਪੀਣ ਗਿਆ ਤੇ ਐਦਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੋਤਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੇੜਤੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਢੰਗਣ ਫੜ ਗਏ। ਇਹਨੇ ਸਟਿੰਗ ਦੀ ਬੋਤਲ ਪੀ ਲਈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਨਸੀਰ ਪਾੜ ਗਈ। ਵਾਹ ਨਹਿਰ ਤੇ ਨਹਾਣ ਗਿਆ ਸਰ। ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਨਹਿਰ ਤੇ ਲੋਕੀ ਨਹਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਮੌਜਾਂ ਨਾਲ ਨਹਾ ਰਹੇ। ਇਹਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਗੋਡੇ ਛਿੱਲੇ ਗਏ, ਅਰਕਾਂ ਛਿਲੀਆਂ ਗਿਆ, ਸਿਰ ਪਾਟ ਗਿਆ। ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੰਡਰਪਾਸ 'ਚ ਮਾਰਤੀ। ਨਹਿਰ 'ਚ ਬਰਾਤ ਆਈ ਭੈਣ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਰਮ ਗਜ਼ਾ ਖਾਇਆ ਕਰ। ਚਾਹ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਂਪਰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕੇਕ ਤੇ ਤੰਬੂ ਲੱਗੇ। ਬਾਂਸ ਤੇ ਸ਼ਰਟ ਟੰਗੀ ਆ। ਕਾਤੇ ਬਾਂਸ ਤੇ ਬਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੂੰਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਐਡਾ ਛੋਟਾ ਮੂੰਹ, ਤਾੜਾ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਫੇਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੰਡੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਰੂਟ ਤੇ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੇਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਿਆ। Well, this was beyond the, हम कह सकते हैं beyond the level था जो हमारे पास लास्ट कंटेस्टेंट हमारे पास इतना जबरदस्त परफॉर्म करके गए हैं। तो These guys really put the theme on fire. अच्छा एक बात है, फैसलाबाद की मिट्टी के अंदर कुछ ऐसा है कि जैसे ही मतलब क्लाशुनकोफ के अंदर से गोलियां बाहर निकलती है ना, वैसे इनके मुंह से जुगतें बाहर निकलती हैं। अच्छा आपके साथ कोई वाकया हुआ ऐसा? एग्जैक्टली उमर, मैं अभी यही शेयर करने वाली थी कि मैं बेसिकली फैसलाबाद में मार्केट में गई। मुझे अभी भी याद है कि एक ज्वेलरी शॉप थी और मैंने दुकानदार से पूछा, एक छोटा सा बच्चा था वहाँ पर, मैंने उससे पूछा कि भाई इसमें नए डिज़ाइन नहीं है? तो वो कहते हैं बाजी इन्ना नू उल्ली लग गई है। तो लाइक ये तो आपको, आप फैसलाबाद में आते हो तो आपको तैयार रहना पड़ जाता है कि कोई पता नहीं अगला बंदा आपको किस तरीके से जो मार दे। उनके लिए बड़ी बात नहीं है। Exactly. हम फैसलाबाद की बड़ी बात नहीं है, बात कर जाते हैं और वो रियलाइज भी नहीं होता कि हमने बात कर दी है। ये मेरा सच्चा वाकया है। मेरे घर में मेरी वालदा ने एक बार, मैं घर से निकल रहा था तो उन्होंने बोला बेटा खाना तैयार है, खा जाओ। मैंने कहा नहीं, मैं बहुत देर हो चुकी है, मेरी रोटी पकाने को टाइम लगना, मैं 2 मिनट लगने, मैं केड़ा मंत्र पढ़ने। ओके
तो इसी तरह हम उनको नहीं आइडिया कि मैं जुगत मार रही हूँ, इट इज लाइक द वे ऑफ टॉकिंग। हाँ बिल्कुल। ले जी अपने नेक्स्ट कंटेस्टेंट को बुलाने जा रहे हैं। अच्छा, क्या नाम क्या है आपका? फैसल दुरानी, कहाँ से हैं आप? चक झुमरा से। सर सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि मुझे मोहब्बत हो गई है शाहरुख खान की फिल्में देखकर। अच्छा। सबसे पहले तो उनका वो डायलॉग के कभी कभी कुछ जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है, और जो हार कर जीतता है उसे बाजीगर कहते हैं। वाह। तो इसने मुझे बहुत इम्प्रेस किया और मैं मोहब्बत की तलाश में चला गया, लेकिन मोहब्बत में नाकामी ऐसी हुई कि मुझे कुछ सियासतदानों से मशवरे लेने पड़े। मैं फिर कुछ सियासतदानों का रुख किया। मैंने तुम्हें सबसे पहले गया खान साहब के पास, मैंने कहा कि सर आप इतने लेजेंड हैं, मुझे कुछ बता दीजिए कि मोहब्बत में कैसे कामयाब होते हैं। तो उन्होंने कहा बेटा मैं तुम्हें एक गाना सजेस्ट करता हूँ, तुम इसको याद करो, हो सकता है शायद तुम्हारा कोई जुगाड़ लग जाए। मैंने कहा ठीक है सर सुना दीजिए। कहते सुनो, रंग सांवला ते तिखे तेरे नैन, काली जुल्फां ने लुट लिया चैन, सप वांग रज कमर वल खावे, जदों हसदी है दिन चढ़ जावे, वेख्या हो जा नजारा ना मैं हो जा प्यारा, तू लुट लिया नहीं मेरा चैन, हुसन तेरा लिटल कॉम्बिनेशन है बेबी। खैर इनका ये मशवरा था, ये भी कामयाब नहीं हुआ। मैं शहबाज शरीफ साहब के पास गया, मैंने कहा सर आप ही बता दीजिए, इतने बड़े लेजेंड हैं आप, वज़ीर आला रह चुके हैं, तो बता दीजिए कुछ। तो कहते हमने पंजाब में वाईफाई लगवाए, पंजाब में वाईफाई लगवाया, हमने मेट्रो बनाई, हमने फ्री पार्क्स बनाए आप लोगों के लिए, तो आप जाएं वहाँ पर प्रपोज कीजिए किसी को। तो खैर ये भी नाकाम था आइडिया। फिर मैंने रुक किया, मैंने कहा चलो यार एक यंग सियासतदान है, पॉलिटिशियन है हमारे, तो बिलावल भुट्टो साहब के पास गया। मैंने कहा सर आप मेरे जैसे हैं, आप भी कुंवारे हैं, मैं भी कुंवारा हूँ, हो सकता है शायद कोई जुगाड़ लग जाए मेरा भी। तो कहते मेरे पापा ने दुल्हन ढूंढ ली है, बट आई डोंट नो वो दुल्हन मेरे लिए है या पापा के लिए। कौन चाहिए कौन देंगे हम, सर चाहिए सर देंगे हम, चारों सूबों की जंजीर बेनजीर बेनजीर। खैर ये भी एक नाकाम सा निकला मेरा एक्सपीरियंस। तब मैंने कहा कि किसी मंजे हुए सीनियर सियासतदान के पास जाना चाहिए। मैं शुजात हुसैन साहब के पास गया, मैंने कहा आपका बहुत एक्सपीरियंस है सर, आप ही बता दीजिए कुछ। तो कहते ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ परवेज़ ਨੂੰ पता ਤੇ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ रोटी छोटी खाया कर ਤੇ जिम शिम कर ਤੇ मोहब्बत ਤੇ मिट्टी पा खैर तेरी मोहब्बत पे मिट्टी पड़ गई। फिर आप क्या करने आए हैं यहाँ फैसलाबाद में? हाँ जी यहाँ पे फैसलाबाद में हादसे फैसलाबाद दे हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पे अपने आप को मनवाने के लिए आया हूँ। हाँ जी। तो क्या मनवाना चाहते हैं आप यहाँ पे? मैं चाहता हूँ साढ़े मुझे देखकर खुश होया करें, तो मेरी बातें सुन के साढ़े हंसा करें। हाँ जी। तो आपकी फिरदौस को बुरा तो नहीं लगेगा? मेरी वो नूरी जो है ना, नूरी वो मुझसे गुस्से भी हो जाती है, लेकिन मैं उससे बड़ा प्यार करता हूँ, तो मैं उसको डील कर लूँगा। हाँ जी। आपने खाना खाया यहाँ पे आके? मैंने बाट से इमली का शरबत पिया, वो बड़ा खट्टा सा था, तो सड़ा, तो बड़ा मजा आया। पता है सनीटा, मैं भी बहुत अच्छी मिमिक्री कर सकता हूँ। उमर आपको ऐसा नहीं लगता कोई पत्तों की का शाहरुख खान था ये? I mean seriously, you're not from फैसलाबाद, you're जुगतिंग me. वो असर हो रहा है मुझ पे हाथ से फैसलाबाद के एक्चुअली। तो नेक्स्ट कंटेस्टेंट जो है हमारे पास, अच्छा ये इन्होंने अपना नाम बड़ा फनी लिखा है, जजेस आप भी पूछिएगा इनसे, तो ये हम इनको इनके फर्स्ट नेम से ही बुलाएंगे, ये आके अपना इंट्रोडक्शन खुद देंगे। जी अपना नाम बताइए। नादर हुसैन। कहाँ से आए? मैं अपने घरों मकुआने। अच्छा, और आप? अब्बास। आप कहाँ से आए? ग्रीन टोन। आप भाई दा मुंह देख लो, शैतान ने तौबा की। ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਲੋ ਗੋਡਾ ਲਾ ਕੇ ਬਸ ਮੋੜੀ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਲੋ ਬੱਦਲਾਂ 'ਚ ਵੈਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ? ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘਣ ਦਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਆ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲੈ, ਨਾ ਪੈਸੇ ਦੇਈ ਆਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਕਲੋਂ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਲੱਗਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਤੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਲੈ ਲੈਪਟਾਪ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਪਾਇਆ, ਲੈਪਟਾਪ ਵਾਲਾ ਕਿਹਨੂੰ? ਪਿੱਛੇ ਪਾਇਆ, ਪਿੱਛੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਿੱਛੇ ਲੈਪਟਾਪ ਦਾ ਬੈਗ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਪਿੱਛੋਂ ਤਵੇ ਦੀ ਮੁੱਠ ਬਾਹਰ ਆਈ। ਅੱਛੀ ਆ ਮੈਂ ਤੂੰ ਬੰਦਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਖਾ ਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਤੇ ਖਾਣ ਤੇ ਦਿਆਂ ਆ। ਕੌਣ? ਐ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ? ਕਬਰਸਤਾਨ ਬੈਠਾ ਪਾਊਡਰ ਪੀਂਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕੱਛਾਂ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।
ਕਬਰਸਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੜ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਸੜਕ ਦੇਖੀ ਜਿੱਥੇ ਜੰਪ ਬਹੁਤ ਆ। ਪੰਪ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 30 ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਥੋੜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ। ਪੰਪ ਤੇ ਜਾ ਕੇ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਤੂੰ 10 ਹੋਰ ਦੇ, ਪੰਪ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਲਾ। ਬੜਾ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਵਾਲਾ ਦਸਤਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੱਸ ਲਓ ਜੀ। 5 ਦੀ ਕੁਲਫੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਲਈ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਸੁਪਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉੱਡਿਆ, ਇੱਕ ਮੇਦੀ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ, ਫਾਇਰ ਵੱਜੇ ਮਾਰ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਬੈਂਕ ਚ ਲਵਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਤਾ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਗਾਣਾ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹਰੀਏ, ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕੱਢਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਕਲੋਂ ਹੀ ਚੋਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਬਰਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਖਾ ਲੈ, ਮੇਨ ਗੇਟ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ। ਤਾਇਆ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਫੜਵਾਲਾ ਮੈਂ ਬਣਨਾ। ਨਾਨਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਾਂਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਟਾਉਣਾ ਹੀ। ਜਲੇਬੀਆਂ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ 20 ਤੇ ਗੁੰਝਲ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਵਿਆਹ, ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਭਾਈ। ਅੱਛਾ। ਕੁੱਲਾ ਪਾਇਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਖੂਨ ਚੋਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਓਏ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੱਟ ਲਕੋਇਆ, ਆ ਵੇਖੋ ਕੁੱਲੇ 'ਚ ਪੱਟ ਲਕੋਇਆ। 20 ਸਮੋਸੇ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਛਾਪੜ 'ਚ ਪਾਉਣੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ USB 'ਚ ਕਰ ਦੇ। ਲੈ ਦੱਸ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਲੋ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਥੁੱਕ ਸਿੱਟਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਭਾਈ। ਅੱਛਾ। ਸੁਹਾਗ ਰਾਤ ਤੇ ਬੂਏ ਨੂੰ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰਿਆ, ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਸੁਹਾਗ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਨੂੰ ਪੰਖਾ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਕਰੋ, ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਛੁਰੀਆਂ ਕੈਂਚੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਠਾਨ ਲੈ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਬੈਂਕ 'ਚ ਲਵਾਤਾ। ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਤਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਗਾਣਾ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਗ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਗਲ ਜੇ ਹੈ ਕਿਤੇ ਦਵਾਈ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਅੱਗ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇ। ਅੱਛਾ। 11 ਬਾਈ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੈ 11 ਬਾਈ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਮਈਅਤ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਰਾਹ 'ਚ ਕਿਤੇ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਲਾ ਦੇ, ਤੇ 7ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਉਹ। ਤੀਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ, 30 ਕੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੱਪੜੇ ਝੜ ਗਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਹੁਣੀ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਰ ਬੈਠਾ ਸੋਚਣ ਦਿਆ ਸੀ, ਯਾਰ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡੋ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਘਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਲੈ ਖੁਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 1-5 ਚ ਲਵਾਤਾ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੇਟ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕੂਓ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਸਮ। ਅੱਛਾ 1-5 ਚ ਲਵਾਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਵਾਲਾ ਗੰਨ ਕਰਕੇ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ। ਖੁਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। ਆ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਕਬਰਸਤਾਨ ਤੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਆਈ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੱਲੇ ਕਬਰਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ VCR ਚੱਕਿਆ। ਲੈ ਦੱਸੋ। ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਹ 'ਚ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਆਸਤਾ ਚੱਲੇ। ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨ ਚੰਬੜ ਕੇ ਤੇ ਜਿੰਨ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਲੋ, ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਖਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਹਮਾਮ 'ਚ ਨਹਾਉਣ ਗਿਆ, ਨਾਈ ਮੋੜੀਆਂ 'ਚ ਛੋਟੀਆਂ ਦੇਈ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਤੋਲੀਆ ਦੇਈ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਦਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਵੀ ਰੋੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਦਾਈ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਧਵਾ ਦਿਓ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਜੰਮਿਆ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਚੀਖਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਆ ਗਈ ਆ ਆ ਗਈ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਲਮਟ ਪਾਇਆ ਇਹਨੇ, ਹੈਲਮਟ ਅੱਛਾ ਤੇ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਥੁੱਕੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਲੋ, ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਲੋ, ਹੈਲਮਟ ਚਾਟਾ ਗੁੰਨਿਆ, ਕਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ੇਪ ਲੱਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਓਏ ਟਿੱਕਰ ਤੇ ਵਾਈਫਾਈ ਲਵਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਲੈਪਟਾਪ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ ਚੱਲਾ ਕੰਮ ਤੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਮਨਸੂਰਾਬਾਦ ਨਾਲੀਆਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਗੱਟਰ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਤੀਸਰੇ 'ਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਲੈ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਬਹੁਤ ਨਿੱਕਾ ਜਾ, ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੂ ਰੱਖ ਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਮੇਲੇ ਚ ਲਵਾਤਾ। ਅੱਛਾ ਨਿਸ਼ਾਤ ਮੇਲੇ ਚ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਮਾਸਟਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬੰਦ। ਹਾਂ ਉਹ ਰਿੰਗ ਖਾਤੇ 'ਚ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਮਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਰ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿੰਗ ਰਿੰਗ ਰਿੰਗਾ ਰਿੰਗ ਰਿੰਗ ਰਿੰਗ। ਕੀ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਬੇਰ ਖਾ ਲੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਘੁੱਟੂਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟਣ। ਚੌ ਨੁਕਰਾਂ ਵਾਲਾ ਦਵਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜਲੇਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੱਢਦੇ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ 4 ਸਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਾਂ ਕੱਢਣ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਘਰ ਚੋਰ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਤੇ ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬਸਤਾ ਵੀ ਲੈ ਜਾ।
ਸਵੇਰ ਸਕੂਲੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਊ ਲੈ ਦੱਸ ਟ੍ਰੇਨ ਚੋਂ ਲਿੱਤਰ ਖਾ ਲੈ ਟੀਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਿਆ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਉਤਰਨਾ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਇਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹੀ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆਪ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਓਏ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਮੋਤਲਾ ਪੱਖਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਵੜਨ ਦਿਆ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਹਿਣ ਚੱਲਾਂ ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਹਿਣ ਚੱਲਾਂ ਲਓ ਦੱਸੋ Alright guys, I hope you're having fun. Well, this combination was the best among all. ये सबसे बेहतरीन था तो हमारा लास्ट कॉम्बिनेशन है नेक्स्ट Yes, इसके अलावा हमारे पास एक और कंटेस्टेंट भी हैं ठीक है। लेकिन ये पर्सन जो है ये इनके कॉम्बिनेशन में कोई नहीं आना चाह रहा था तो उनके पुराने साथी को हमने साथ मिला लिया है तो आइए उनका जो है दोबारा से परफॉर्मेंस देखते हैं। आपका नाम? ਨਾਦਰ ਹੁਸੈਨ आपका क्या नाम बेटा? ਇਰਫਾਨ ਅਲੀ इरफान अली। ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇ ਲੋ ਵਾਈਫਾਈ ਤੇ ਦੇਖ ਪਕਾਈ ਪੱਕ ਦੇ ਦੇਖ ਥਲੋ ਇੱਟਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਾਗੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਭਾਈ ਨੇ ਦੇਖਿਆ 15 ਮਿੰਟ ਪਏ ਹੋਣੇ ਇਹ ਭਾਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਡਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਲਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਚੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਲਾ ਖਲਾਉਣ ਚੱਲਾਂ ਇਹ ਭਾਈ ਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਾਣ ਡਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ ਉਹਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇਤਾ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਛਾਪਾ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘਮਾਉਂਦੇ ਜਾਣਾ ਖੋਖੇ ਤੇ ਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਸਿਗਰਟ ਇੱਕ ਛਾਟ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਪਲਾਸ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫੜਾ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਭਾਈ ਨੇ ਕੋਖੇ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਖੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਦੇਸੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦਾ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨੇ ਉਂਗਲ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਹੱਥ ਲਾਤਾ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੋਲ ਦਿਓ ਵਾਜਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਪਾਲੀ ਤੇ ਗਾਹਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਦਾਦੇ ਬੁਦਾਲਾ ਦੀਨ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਰੜਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੁਕਮ ਆ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੇਲਾ ਕਰਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਜਾ ਵਜਾਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਲਾ ਕਰਾਈ ਆ ਡਾਕਟਰ ਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਟੀਵੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ LCD ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹ 2 ਸਵਾਟਰ ਲਿਖਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਲੋ ਚੜੇਲੇ ਨੌ ਪਾਲਿਸ਼ ਲਈ ਆ ਮੂੰਹ ਵੇਲੋ ਭਾਂ ਲੁੱਡੋ ਚੌਕਾ ਮਾਰਿਆ ਇੱਧਰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਲੋ ਲਾਲ ਲੂਣ ਪੀੜੇ ਦਾ ਅੰਪਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਭੈਣ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਹਾਜ਼ ਡਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਕੁੱਟਦਾ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲੇਟ ਆ ਤੋਂ ਵਨ ਵੀ ਲੰਘਾ ਰਿਹਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ 500 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬਾਂਦਰ ਕਿਲਾ ਖੇਲੀਏ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਅੱਛਾ अच्छी है। ਇਹ ਭਾਈ ਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਣ ਡਿਆ ਤੇ ਕੀੜੀ ਮਿਲ ਗਈ ਕੀੜੀ ਚੱਕ ਕੇ ਹੱਥੇ ਰੱਖ ਲਈ ਕੀੜੇ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਕੀੜੀ ਮਾਰਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਇਹਦੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਧੋ ਕੇ ਖਾਈ ਦੀ ਰਸਗੁੱਲਾ ਧੋ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਲਿਆ ਟੱਚ ਤੇ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਰਾਲ ਐ ਚ ਤੇ ਮੋਰੀ ਆ ਛੇਕ ਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ ਇਹ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਰਾਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ ਭਾਈ ਇਸਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਵੱਟ ਕੱਢ ਦੇਣੇ ਭਾਈ ਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਲੇ ਗੇਟ ਨੂੰ ਤਸਮੇ ਪਾਏ Alright guys, अब बुलाने जा रहे हैं आज की लास्ट जोड़ी। I hope आपने खूब एंजॉय। अच्छा आपको आज का वाकया सुनाऊं मैं? आज से जी सच्चा वाकया। फिर से आप ही की जुगल लगाने वाले होंगे। नहीं मैं जुगल नहीं गा रहा, मैं सिर्फ ऑब्जर्व करता हूँ। आज सर ने कुछ सामान जो आज हम तैयारी कर रहे हैं सेट की तो कुछ सामान स्टेशन लेने के लिए मैं गया तो वहाँ पे एक शख्स आया बोला मुझे कैलेंडर चाहिए कितने का? उसने बोला जी अपना 200 का है। कहना कोई रियायत करो ना सर जी रियायत कोई नहीं होनी अच्छी। कहना चलो इंज करो 150 ला लो तो ऊपर 4 बढ़ के ला लो। अप्रैल तो लग ये वही बात होगी ये वही बात होगी कि मुझे समझ नहीं आई। ओके वही बात मैंने आपको पहले बात मेरी बात काट दी। कहते हैं औरतों को जोक समझाना ऐसा ही है जैसे मेंढक का ऑपरेशन करना कि अल्टीमेटली आप ऑपरेशन कंप्लीट कर लेते हैं लेकिन ऑपरेशन के दौरान मेंढक मर जाता है मतलब जोक का जो एसेंस है वो मर जाता है। उमर हम मेरे ख्याल में हमें नेक्स्ट कंटेस्टेंट को बुला लेना चाहिए। इसका मुंह दे ले एक खुसे वाला चप्पल होता है। इस भाई ने पेट्रोल डलवाने गया मोटरसाइकिल पे उन्हें कहने लगा 20 का मोटरसाइकिल में डाल दे 10 के पैर धो दे। भाई इसका मुंह देख ले थूक वाला छापर होता है पंजाबी इस भाई का मुंह देख लो नाई को शेव कराने गया 10 मिनट गया उन्होंने कहता तू अद्धी शेव कर दे अद्धी बाद च मैं करा लेना आगे नहीं होंदी यार कुछ भाई ने टोपे इदा नहीं जावे जुमन दम दिता हुंदा ਚੱਲ ਲਾਈ ਚੱਲ गटर च डिगया ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੋ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਫੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੈਂਪੂ ਦੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ। अच्छी गल है। ਗਟਰ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਰੋਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਦੇਖ ਚ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪਾ ਗਿਆ ਭਾਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਦਾ ਕੋਲ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਟੈਂਡ ਚੁੱਕ ਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਟੈਂਡ ਆਪ ਹੀ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਡਿੱਗਣਾ ਇਦਾਂ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਤਰਦਾ मोटरसाइकिल। चलो थैंक यू वेरी मच। जी व्यूअर्स आज आपने देखा हमारे पास कितने टैलेंटेड लोग आए फैसलाबाद के डिफरेंट इलाकों से लोग आए और हर इंसान में एक नया टैलेंट था हर इंसान का एक नया वे ऑफ प्रेजेंटेशन थी। हम ये कह सकते हैं जुगतों की भी किस्में हमने आज देख ली हैं। आज जो है फर्स्ट राउंड था ठीक है बिल्कुल। कल हमारा नया एडिशन है नए चेहरे नई मुस्कुराहटें नई जोक्स
तो हंसते मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हाँ से फैसलाबाद और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा विज़न टीवी। विज़न टीवी।